अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कलीम फरीदी। सबकी आवाज़ उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। शोरापुर के सरकारी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन और दीगर नए तर्ज के मशीनों का इफ्तिताह हुआ। हल्का शोरापुर के अवाम की ख़त्म हुई परेशानियाँ। हल्का शोरापुर में बड़े बड़े प्राइवेट दवाखानों जैसी सहूलत फराम होगी। ज़िला अस्पताल जैसा माहौल होगा। लाइब्रेटरी यूनिट, आउट पेशेंट स्कैनिंग मशीन और डिजिटल एक्सरे के मशीन, नए माया मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट का इफ्तिताह शोरापुर के रुकन असम्बली राजा वेणुगोपाल नाइक के हाथों अमल में आया। इसी के साथ एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़कूरा जलसे की इफ्तिताह पौधे को पानी देते हुए आगाज़ किया गया। इस शानशीन पर हिना कौसर चेयरमैन CMC शोरापुर, सुजाता वेणुगोपाल नाइक साबिका चेयरमैन शोरापुर, नरसिम्हाकांत पंचमगिरी रुकन CMC शोरापुर, राजा कुमार नाइक कांग्रेस यूथ ज़िला सदर, यादगीर ज़िला DHO महेश बिरादर, राजा वेंकप्पा नाइक THO शोरापुर, यादगीर THO हनुमंता साहब, कांग्रेस सीनियर कायदीन मल्लू साहू, रोहित चंद्र हालदाड़, बसवराज जमदार खानी, अब्दुल नगनूरी साबिका TMC सदर शोरापुर, शेख महबूब वंटी साबिका सदर CMC शोरापुर, वेंकटेश वसमनी रुकन CMC शोरापुर, अब्दुल अलीम गोगी कांग्रेस सीनियर कायद व साबिका स्टेट सेक्रेटरी कांग्रेस, दोडमनी देसाई, रमेश हालदाड़ कलापा, सुवर्णा एलिगर व दीगर शायनशीन पर मौजूद रहे। इस शानदार जलसे में शोरापुर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डॉक्टर शफी जुमा, डॉक्टर हर्षवर्धन व दीगर डॉक्टर्स और आमला मौजूद रहा। इनके अलावा कांग्रेस कायदीन अलहाज खालिद अहमद अलीकोटी, मोहम्मद शकील कुरैशी, अरकान CMC नासिर हुसैन कुंडाले, महबूब कुरैशी, मोहम्मद शरीफ अहमद, मोहम्मद गौस और दीगर साबिका अरकान बल्दिया और हमाजह तंजीमों के सदर और अरकान शरीक रहे। मरियप्पा ने तमाम मेहमान इकराम और सामाईन का इस्तकबाल किया, वेलकम किया। अमरेश चिल्लाल ने बहुस्न खूबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सीता मैडम ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज के इस इफ्तिताई तकरीब को और सुनते हैं इनके खिताबात को। ನಮ್ಮ ಸುರಪುರ ಮತ್ತು ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ 8 ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾರಾಯಣಪುರ, ತಿಂತಣಿ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ, ಮುದನೂರು. ಸೊ ಈ 4 ಕಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ KHSRTP ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅವರು ಟೆಂಡರ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ, 30,000 to 40,000 rupees ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜಯದೇವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಬಂದಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 15 ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವು 15 ಜನರಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಜನ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೇನಾದರೂ ECG ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಂಥ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಥ ಅವರು 12 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಜಯದೇವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ वेंकटप्पा नायक जी, आज के इस फंक्शन में सबका नाम नहीं लूँगा, बल्कि सबको आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तारीख का, हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गए कि शोरापुर का सरकारी दवाखाना प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो सहूलतें मिलती हैं सिवाय ट्रॉमा सेंटर छोड़ के, बाकी तमाम सहूलत के लिए शोरापुर आज तारीख का हिस्सा बन गया। इसका क्रेडिट जाता है हमारी कर्नाटक सरकार को। सिद्धरामैया सरकार ने पिछले 5 सालों में हंसी मुक्त कर्नाटक और हेल्थ पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसके नतीजे में जिम्स हॉस्पिटल, जिम्स मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा में जो है 2 दिन बाद उसका भी इनाग्रेशन है। ये हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की जो है ये कामयाब कोशिश है। ये आम आदमियों के लिए काम आने वाली चीज़ है। इसमें कोई बीजेपी का वर्कर, कांग्रेस का वर्कर, जनता दल का वर्कर नहीं होता। ये बुनियादी राइट्स हैं जो हर इंसान को, हर कर्नाटक के सिटीजन्स को मिलने चाहिए थी। गरीबों के मद्देनजर ये जो हॉस्पिटल की जो बुनियादी चीज़ें फराहम कराई गई हैं, उस पर मैं आप तमाम की जानिब से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी, दिनेश गुंडूराव, श्याम प्रकाश पाटिल जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने ग्रांट्स में से ये काम को मुकम्मल कराया। आज आप जो है उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। खड़गे जी को भी याद करना चाहिए कि उन्होंने हमें कर्नाटक में जो है ये इस इलाके को 317 जे के तहत करने की वजह से सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिला पंचायत और हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन के साथ जो है आपको हुई। मैं वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मैं मुबारकबाद देता हूँ युवा नौजवान एमएलए को भी कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जितना शोरापुर में टाइम देते उससे ज़्यादा टाइम बेंगलोर में भी देना, तमाम मिनिस्टरों को मिलना, हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के एजुकेशन के उनके जो मसाइल हैं पिछले दिनों ने जो बात की है उस पर भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि खुल करके काम करेंगे। इतना कहते मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स फॉर डिपार्टमेंट एंड फॉर ऑल उसको क्या बोलते हैं जो तमाम ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಯಚೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾದಗಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸುರಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಬಂದು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಹೆಲ್ತ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೋದು ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಶೆ ಏನಾದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಶೆ ಏನಾದಂದ್ರೆ ಸುರಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಿಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತುಗಳ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನೂ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನ್ಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುರಪೂರಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಹಿತ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಂದಾಗೂ ಸಹಿತ ತಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರ್ತೀನಿ. ಸುರಪೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ಸುರಪೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.